सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। पूरा प्रभ आराध्या पूरा जा का नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह दियो पाया। कवन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया। देव करो दया मोहे मार्ग लावो। जित पह बंधन टूटै जन्म मरण दुख फेड़ करम सुख। दिए जन्म ते छूटै बेसुमार अथाह गणत तोलै। जो बुलावो त्यो नानक दास बोले। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। कबीर गर्भ न कीजिए रंक न हसिए कोय। अज हो सुनाओ समुंदर मह क्या जानो क्या होए। कबीर गर्भ न कीजिए देही देख सुरंग। आज काल तज जाहोगे ज्यों कांचुरी पयंग। कबीर लूटना है त लूट ले राम नाम है लूट। फिर पाछै पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। फिर पाछै पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गरीब निवाज पतित पावन दयानिध करुणानिध गुणनिध कृपानिध हाजरा हजूर जाहरा जहूर सर्ब कला भरपूर सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीन दयाल पातशाह तिन्हां दी अपार मेहरामत है दया बख्शिश है। सतगुरु साहिब जी का अपार तरस है जो सानू सब नू अपनी पावन पवित्र हजूरी दे विच सत संगत रूप विच जुड़ के अमृतमई बाणी दे अभ्यास नाल जुड़ के सानू साडे अध्यात्मक जीवन दी सफलता नू प्राप्त करन दा अवसर बख्शिश करके नवाजिश कीती है जी।
सतगुरु की कृपा सदका आप जी भगत सिरमौर भगत कबीर साहिब जी जिन्हां दी बाबत बाणी च जिक्र मिलता है। बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जो लाहरा पयो गुनी गहीरा। ऐसे भगत साहिबान भगत कबीर साहिब जी तिन्हां दी मुबारक रसना तो उचारण श्लोकां दी आप जी लड़ीवार व्याख्या श्रवण करके गुरु बख्शिश दे पात्र बनन दा यतन कर रहे हो जी। पावन बाणी दी लड़ीवार व्याख्या दे नाल जुड़न दा यतन करिए जी। लड़ीवार व्याख्या प्रारंभ करन तो पहलां बड़े अदब सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कबीर गर्भ ना कीजिए, रंक ना हसीए कोई। भगत कबीर साहब जी लड़ीवार श्लोकां दे अंतर्गत पिछले श्लोकां दे विच बख्शिश कीती सी कि कभी किसी प्रकार करके भी देह दा अभिमान नहीं करना चाहिए। जीवन दा पसारा भावें किड्डा वड्डा होवे, कदी माणग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसे प्रकार क्योंकि जीवन दा अंत सारियां दा इक्को जिहा निश्चित है और यकीनन है। ना कोई दुनिया का प्राणी अजे तक ऐसा होया है जिहड़ा दावा कर सके कि मैं मृत्यु तो मुक्त हाँ, तो ना ही कुछ ऐसा होया जिहड़ा जिन्नू सरीरक रूप दे विच जलना जां दबाउणा जां रोड़ना जां किसी प्रकार होर ढंग दे नाल उहदी देह ना नष्ट होई होवे। इस करके पिछले श्लोकां दे विच भगत कबीर साहब जी ने जीवन दे विच हौमे तो उपर उठण दे अहंकार तो मुक्त होण दे सूत्र बख्शिश कीते हैं। इसे लड़ी दे विच बख्शिश करते हैं। कबीर गर्भ ना कीजिए, रंक ना हसीए कोई। भगत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि किसी प्रकार करके गर्भ का भाव अहंकार माण नहीं करना चाहिए। ना ही रंक ना हसीए कोई, ते ना कोई जिहड़ा निम्न वर्ग का चाहे शरीर करके कमज़ोर है, चाहे पदार्थ करके निमन है, चाहे बौद्धिक संपदा करके हेठा है, या चाहे किसी होर कारण करके साडे तो पिछे है या हेठा है, तो भगत कबीर साहब जी कहते इस कदी भी इस तरह का अहंकार करके जिहड़ा अपने तो निमन है उहदे उपर नहीं हसना चाहिए। हुण इन्हां श्लोकां दे विच एक सांझी गल बार बार आ रही, जिहड़े 5-6 श्लोक असीं वाचे ने। और भगत कबीर साहब जी कह रहे गर्भ ना कीजिए। इहदा मतलब यह है कि जदों मनुख किसी गुण विच जां किसी कला विच जां किसी पक्ष विच अपने जीवन च साधना करके जां कुदरती तौर पर वो किसी चीज़ के सक्षम हो जाता है, काबुल हो जाता है, तो यकीनन है उहदे अंदर उहदी थोड़ी बहुता माण भाव उपजदा है। तो फिर ये अपनी चलो गुण की साधना की है, उहदा जे थोड़ा बहुता बंदा कर ले तो किते ना किते तो दुनियादारी के नुकते तो बर्दाश्त किया जा सकता है। पर वो अपनी उत्तमता के नाल फिर दूजियां दी निवाण नूं सिद्ध करन लग पे, जां दूजियां दी घाट नूं चितारन लग पे, जां दूजियां दे कमज़ोर पक्ष नूं उघाड़न लग पे, और वो भी बड़े गलत तरीके दे नाल, तां करके वो बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो भगत कबीर साहब जी कहते और दूजी गल क्यों, क्योंकि इस जगत दे विच सियाणप ते मूर्खता, गुण ते अवगुण, इन्हां दा नेकी ते बदी, इन्हां दोवां दा साझा जिहा संतुलन चल के जगत की रचना बननी है। हुण उदाहरण के तौर पर जे दिन का रात का हनेरा सानू जिवें मुश्किल पैदा करता कि असीं देख नहीं सकते, हनेरे विच चलण च मुश्किल आउंदी है, तां ही असीं दिन की उड़ीक करते हैं कि सुबह दिन उदय होवे ते साडा चलना फिरना जां जीवन के होर जिहड़े काम ने वो थोड़े सहज हो जाण। हुण इसे प्रकार नेकी वाल वधण नूं तां जी करदा है जदों बदी का करूप रूप देखीदा कि बदी इसे स्वरूप दे विच मतलब बुरी हुंदी है, उहदे प्रभाव माड़े हुंदे ने। इसे प्रकार सियाणप की कदर उदों पैदा हुंदी है जदों असीं देखदे हां कि मूर्खता सहित कीते हुए कर्म जीवन नूं गिरावट वल लै जांदे ने। इस करके इन्हां चीज़ां दे विच दवंद नहीं है। गुरमुख नूं एक दृष्टि अपनी हमेशा ये संतुलित रखनी चाहिए है कि जिन्ना चिर वो चीज़ां की समुचता नहीं हंडाएगा। हुण देखो दिन तो 24 घंटे का चक्कर दिन तो रात नाल पूरा हुंदा है।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਜਾਮ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਐ ਕੋਏ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਐ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ। ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਕਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਥਕ ਪਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਆ ਪਹਾੜ ਕੋਈ ਸਮਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਚਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਐ ਕੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਉਹ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ 1000 ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਐ ਕੋਏ। ਆਪਣੀ ਨਿਮਨ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿਮਨ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਹੋ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦਰ ਮਹਿ ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੂਪਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਹੋ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪੱਖ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀੜਾ ਨਦਰੋ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏ ਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਵਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਦਰੋਂ ਪੱਠੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਜਹੋ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮਹਿ ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਹੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੁੱਬ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਲੌਕਿਕ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਿਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਭਿਕਸ਼ਾ ਆਦਿਕ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੂਕਰ ਦੀ ਪੂਛ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਵੇਸਵਾ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਓ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਸਨ
ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਵੇਸਵਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ। ਬੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਿੱਖਿਆ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੂਕਰ ਦੀ ਪੂਛ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਦਾੜੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਤੇਰੇ ਕੂਕਰ ਦੀ ਪੂਛ ਨਾਲੋਂ ਕਈ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਵਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਟਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੂਕਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੋ ਸੁਣਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਫਕੀਰੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੋਂ ਯਕੀਨਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਕੀਰੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੱਬੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਕੋ ਕਰਮ ਵੱਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬੇਦਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਮਸਤਕ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਜਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁੱਤਰੀ ਤਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਸੂਝ, ਸਿਆਣਪ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਆਈ, ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰੇ ਦੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਰੁੱਖ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪਸਾਰ, ਰੁੱਖ ਦਾ ਪਸਾਰ ਉੱਪਰਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੰਬੇ ਟਾਹਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਰੁੱਖ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁੱਖ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯਕੀਨਨ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਸਨ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੜ੍ਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਯਕੀਨਨ 30-40 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਤਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਚੰਗਾ, ਨੀਵਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸੁਣਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੰਕ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਮੁਖ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਸਫੁਰ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੈਵੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਗੁਰਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰਖਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋਚਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜ ਹੋ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੋਹੜ ਦੀ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਣਕੇ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਹਿਸ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਭਾਵ ਘੜੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਹੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅੱਧ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਸਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਟਾਹਣ ਹਨ। ਉਹ ਘਾਹ ਦਾ ਤਿਣਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਝੱਖੜ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਖ ਕਿਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਕਿਤੇ ਖਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਦਾ ਤਿਣਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਹਸਤੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਆਖਰ ਭਾਵੇਂ ਝੱਖੜ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਖਰ ਝੱਖੜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜ ਹੋ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਬੇਦ ਨਾ ਗੀ ਰਸ, ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਾਣੰਤ, ਇੱਕ ਨਾ ਅਕਲ ਨਾ ਬੁੱਧ ਨਾ ਸਰ, ਅੱਖਰ ਕਾ ਪਿਓ ਨਾ ਲਹੰਤ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਖੋਤੇ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਖਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੋਤਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਕਹੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਾਤਾਂ ਵਰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਇਓ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ, ਅਮੀਰੀ ਦਾ, ਚਮਕ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੋਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਹੋਣ ਦਾ, ਸੀਤਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਕਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਚੰਦਨ ਕਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਰਗਾ। ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਰੌਸ਼ਨੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਠੰਡੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਭੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਐ ਕੋਇ, ਅਜਹੋ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ, ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਪਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਾ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਗਜ ਕੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲੀ ਕੂਏ ਜ਼ਾਰ ਮੇ, ਕਿ 2 ਗਜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਰੰਗੂਨ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਰੁਲਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਮ ਪੁਰਖ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰਲ ਕਿ ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਐ ਕੋਏ, ਜੇ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੌਧਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਹੋ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ, ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਲਟਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਮੂਰਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪੱਖ ਦਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਸੂਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ, ਜੇ ਦੇਹੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿਰੋਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਜ ਕਾਲ ਤਜ ਜਾਹੋਗੇ, ਜਿਉਂ ਕਾਚਰੀ ਭੁਜੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਰੋਗ ਦੇਹੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਕੁੰਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ 100 ਸਾਲ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਜੋਬਨ ਮਰ ਜਾਹੇ ਕਿ ਕੀਜੈ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਰੋਵੀਜੈ। ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੇ ਐਸੋ ਕਾਲ ਵਡਾਨੀ ਰੇ। ਜਾਂ ਜੈਸੇ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਵੈ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾੜ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਖੋਪੜੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਰੁਕ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਪੜੀ ਫੜ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਫੜ ਲਿਆਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ ਲੋਇਣ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਸੇ ਲੋਇਣ ਮੈਂ ਡਿੱਠ, ਕੱਜਲ ਰੇਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਸੇ ਪੰਖੀ ਸੂਏ ਬਹੇਠ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਖੋਪੜੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੇ ਡੇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੇਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਮਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਧ ਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਖੋਖਲਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ, ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਪਵੇ ਓਮ, ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੂਜੜਾ ਸਹਿ ਕੋਹਾਂ ਥੀ ਓਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਾਹ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੱਤਾਂ ਨੇ
ਕਿ ਨੁੱਕਰੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਤੇ ਉਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹੂਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਆਦ ਕਾਲ ਤਜ ਜਾਹੋਗੇ ਜਿਉਂ ਕਾਂਚੁਰੀ ਭੁਜੰਗ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਹ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ ਕਿ ਗੰਢੇਂਦਿਆਂ ਛੇ ਮਾਹ ਤੁੜੰਦਿਆਂ ਹਿੱਕ ਖਿਨੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਜਾਣਤਾ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬੜੀ ਔਖੀ ਨਿਕਲੀ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੱਗਦਿਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਕਠੋਪਨਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਵਸਤਰੋਪਨਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਮਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਣ, ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੇਹ ਨਾਲੋਂ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਨ ਜਾਹੇਂਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਕਾਂਚਰੀ ਭੁਜੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਕੁੰਝ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਦੇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਹ ਰੁਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਵਸਦੀ ਰਹਿ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਪੰਖੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆਈ ਆਗਾ ਪਿਰਹੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਧਨ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਊਠ ਸਿਧਾਇਓ ਸ਼ੂਟਰ ਮਾਟੀ ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਮਿਥਨ ਮੁਹਾਸਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਉਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਹੁਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਰਿਆ, ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੈਂਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਐਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਕਾਂਚਰੀ ਭੁਜੰਗ, ਦੇਹ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਹਾ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ? 6 ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਹਾੜ ਜਰੇ ਜਿਉਂ ਲਾਕਰੀ, ਕੇਸ ਜਰੇ ਜਿਉਂ ਘਾਸ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਚਾਮ ਲਪੇਟੇ ਹਾੜ, ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਰੰਕ ਨਾਸੀਐ ਕੋਏ, ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ। 6 ਸ਼ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਲੰਬੀ ਆਜੂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੱਜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ ਲੂਟਣਾ। ਲੂਟਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਵਸਤ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਨੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਾਵੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪਕੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਹੱਦ 18 ਘੰਟੇ ਕਿਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਕਿਰਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, 18 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਇਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮੁੱਕ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਊ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨਾ, ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵਾਧੋ ਜਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੱਲ ਕੱਥਦੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਗਾਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸਭ ਕੋਈ ਭਾਖਤ ਨੇਤਾ ਭਗਤ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰੀਗਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਉੱਦਮ ਬਣੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰਦਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਕ ਫਰਮਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਲੁੱਟ, ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵ ਰਹੇ। ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਸੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਗਹਿਰਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਬਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲੁੱਟ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤ ਦਾ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੀ ਸਰਦਲ 'ਤੇ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਤਰਫ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ, ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਉੱਦਮ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਲੂਟ ਲੈ। ਇਹੀ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੋਰ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਮਸਤੀ, ਆਨੰਦ, ਹੁਲਾਸ ਹੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਰਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
ਹਰ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਤੈ ਕਾ ਬੀਜਿਆ, ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹਿ ਨਖੁੱਟੈ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਿਕਟ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਮਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੱਜ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਇਲ, ਉਹਦੀ ਘੜੀ, ਉਹਦੇ ਬੂਟ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ, ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਭਗਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਨਾ ਬਾ ਮਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮੀਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖੀਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਕਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਕਈ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਕੈ ਅਰਥ ਖਰਚਨੈ ਸਾਕੈ ਜਮਕਾਲ ਸਹੇ ਸਿਰ ਪੀੜਾ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਕਰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵਾਚੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਉਜਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਬੰਦੇ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਾਰੇ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਵ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਦੁਰਲੱਭ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਸਤਸੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਇਸ ਕੁ ਵੇਲੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਓਨੇ ਕਦਮ ਮਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਦਮਾਂ ਤੱਕ ਉੱਧਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਮੈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਟੇਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਐਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪੱਖ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿਰਮੌਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਲੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਮਾਇਆ, ਆਖਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਏ, ਆਖਰ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਪਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ ਫਰੀਦਾ, ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਗੇ ਆਏ ਕੰਮ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ ਉਹ ਰਾਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਸ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਾਖ ਹੋਣੀ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਖ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਚੋਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਹੋਗੇ ਪ੍ਰਾਨ ਜਾਹੇਂਗੇ ਛੂਟ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਕਮਾਏ ਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲੇ ਜੁਆਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾੜ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਕਮਾਏ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਕਮਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਸ ਕਮਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ। ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਸ ਵੀ ਨਾ ਕਮਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਆਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੁਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੂਏ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਆਦਿਕ ਪਹਿਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਨ ਜਾਹੇਂਗੇ ਛੂਟ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁਟਕ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚਹਿ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਤ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਤ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸੁਨਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਢਦਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਉੱਜਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਲੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਸੱਚਾ ਧਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 3 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋ, ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਖ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਧਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਅਜਾਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਲਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, TV 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਸ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਵਨ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਯਤਨ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।